بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ایسے محلے کی کہانی ہے جہاں تمام غریب لوگ آباد تھے۔ وہاں عثمان کا بھی گھر تھا۔ اس کی پہلی بیوی ایک غریب مگر شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اس کی ایک بچی نے جنم لیا۔ تب سے ہی وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ روز بروز کمزور اور زرد پڑتی جا رہی تھی۔ پاس پڑوس کی عورتیں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ جب شادی ہو کر آئی تھی تو پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ ایک بچے کی پیدائش کے بعد ایسا روگ لگ گیا کہ کملا کر ہی رہ گئی تھی۔ اللہ جانے اسے ایسا کیا روگ لگ گیا تھا، دیکھتے دیکھتے چارپائی سے لگ گئی۔ اس کی بچی سمرا ابھی 3 سال کی تھی کہ وہ زندگی سے منہ موڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی وفات کے بعد عثمان سخت پریشانی میں گھر گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا اور 3 سال کی بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اسے جوئے کی لت بھی تھی۔ زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا، بچی کبھی پڑوس میں چھوڑ جاتا۔ پڑوسن نے بچی پر ترس کھاتے ہوئے عثمان کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ لڑکی کا نام ایمن تھا۔ پڑوس کی کوششوں سے عثمان کی شادی ایمن سے ہو گئی اور اس کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ سبھی محلے والے خوش تھے کہ 3 سالہ بچی کو پھر سے ماں مل گئی ہے۔ ایمن اچھی لڑکی تھی۔ شادی کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ چند دن عثمان اس کے ساتھ ٹھیک رہا، پھر راتوں کو غائب رہنے لگا۔ بچی اور ایمن رات بھر اکیلے گھر میں رہتے۔ عثمان نے نوکری بھی چھوڑ دی کیونکہ وہ رات بھر دوستوں کے ساتھ ہوتا، صبح آتے ہی سو جاتا، دوپہر کو نیند سے بیدار ہوتا۔ اسی طرح وہ کہیں جم کر کام نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ایمن پریشان رہنے لگی۔ وہ محلے کی عورتوں سے کہتی کہ مجھے کام دلوا دیں، جھاڑو پوچھا میں سب کروں گی، برتن دھو لوں گی، لیکن مجھ سے ننھی بچی سمرا کا بھوک سے ہلکان ہونا نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ وہ سوتیلی ماں تھی مگر وہ بچی سے اس کی ماں جیسا سلوک کرتی اور ان حالات سے تنگ آ کر اس نے عثمان سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ جب پیسے مانگتی شوہر اسے مارنے پیٹنے لگتا۔ اس کے رونے کی آوازیں پڑوسی سنتے تو اسے سمجھاتے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ سال بعد ایمن نے ہانیہ کو جنم دیا۔ اس نے سوچا شاید اب شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایک بار جوئے کی لت لگ جائے تو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے۔ وقت نہایت تکلیف میں گزرنے لگا۔ ایمن دونوں بچوں کو پڑوسن کو دے کر صبح کام کے لیے نکلتی تھی تو شام کو لوٹتی تھی۔ اس صورتحال کو روز روز کون برداشت کر سکتا تھا؟ بالآخر پڑوسن نے بچیوں کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اب سوائے مائکے جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر باپ کے گھر چلی گئی اور تمام احوال سے آگاہ کیا تو اس کے باپ نے عثمان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان نے بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ اب عدالت جانے کے اور کوئی راستہ نہ بچا۔ ایمن کے والد نے عدالت میں نکاح کا کیس دائر کیا۔ جب عدالت میں بیان کا وقت آیا تو جج صاحب نے کہا کہ جانتی ہو کہ اگر تم طلاق لوگی تو بچی باپ کو مل جائے گی۔ اس نے سمرا اور ہانیہ کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شوہر نے کہا کہ جج صاحب بڑی لڑکی کی یہ سوتیلی ماں ہے، اسے پہلے مجھے دلوا دیں اور دوسری بھی مجھے بخش دیں کیونکہ طلاق میں نہیں دینا چاہتا، یہ خود لینا چاہتی ہے۔ میں بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، میں صلح چاہتا ہوں۔ اس پر ایمن نے دونوں بیٹیوں کو پیار کیا اور پھر روتی ہوئی انہیں شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر جج صاحب بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بیٹیاں دینے کا کوئی دکھ نہیں؟ کیا تم ان معصوم بچیوں کی خاطر صلح نہیں کر سکتی؟ ایمن نے کہا جج صاحب کون ماں اپنے دل کے ٹکڑے جدا کر سکتی ہے؟ میرے اندر بھی ممتا ہے، جس دل سے بچیاں اس کے حوالے کر رہی ہوں میرا دل ہی جانتا ہے، لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ آج میری ایک بچی ہے، کل اور بچے ہو جائیں گے۔ اگر بعد میں اس نے خود مجھے طلاق دے دی تو مشکل ہو جائے گی۔ آج ایک کو جدا کر رہی ہوں، کل دوسرے بچے بھی جدا ہوں گے۔ عورت کے اس دلائل پر جج صاحب نے طلاق کا فیصلہ دے دیا۔ پہلی بچی جو شوہر کی تھی اسے دے دی اور چھوٹی بچی کو ماں کے حوالے کر دیا۔ عثمان سمرا کو لے کر گھر آ گیا اور اپنے رشتے کے لیے سب سے کہنے لگا۔ بالآخر اسے رشتہ مل گیا۔ اس نے تیسری شادی کر لی۔ تیسری بیوی کا نام مہر بانو تھا، جس کی عمر 16-17 برس تھی۔ وہ ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ باپ نے عثمان سے سودا کیا تھا کہ جب تمہاری لڑکی جوان ہو تو اس کا رشتہ مجھے دینا۔ عثمان نے اسے لکھ کر دے دیا کہ جب سمرا 11-12 برس کی ہو جائے گی تو وہ اس کی شادی مہر بانو کے باپ سے کر دے گا۔ یوں اسے مہر بانو کا رشتہ مل گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور وہ وقت گزر گیا۔ سمرا 11 برس کی ہو گئی تو مہر بانو کے باپ نے معاہدے کے تحت داماد کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ عثمان نے کہا مجھے وعدہ یاد ہے، آپ جب کہو گے بیٹی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ نکاح کا بندوبست کر لیں۔ جب سمرا نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پوری طرح ڈر گئی کیونکہ جس شخص کو وہ نانا پکارتی تھی اس سے اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ حقیقت میں وہ اس کی سوتیلی ماں کا باپ تھا اور دیہاتوں میں اکثر اس طرح کے بے جوڑ رشتے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے باپ سے بولی کہ آپ مجھ پر ظلم نہ کریں، میری نانا سے میری شادی نہ کریں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی وہ تیرا حقیقی نانا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، ورنہ وہ اپنی بیٹی مہر بانو مجھ سے واپس لے جائے گا۔
फिर क्या होगा? तुम्हारे ये छोटे छोटे बहन भाई माँ को तरसेंगे, उन्हें कौन पालेगा? मैं तुम्हें अपनी इज्जत का वास्ता देता हूँ, मेरी बात मान जाओ वरना मुझे थाने कचहरी जाना पड़ेगा और बहुत ख्वारी होगी। वो मुसलसल रोती और इनकार करती रही, लेकिन मेहरबानों ने भी शौहर का साथ दिया, उसको समझा बुझा कर जबरदस्ती दुल्हन बना दिया। अपने छोटे बच्चों के वास्ते देकर समरा को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सौतेली माँ की बाप की बीवी बनकर उसके घर चली गई। समरा ने बिलाखिर सब्र कर लिया। समरा एक फरिश्ता सिर्फ बच्ची थी, उसने किसी से ना फरियाद की और ना शिकायत, करती भी तो किससे, कौन उसकी सुनता। अगर घर से भागती तो लोग उसे शौहर के हवाले कर देते या उसके बाप के। जब वो 13 बरस की हुई तो उम्मीद से हुई, 14 बरस की उम्र में वो माँ बन गई। उस्मान मेहरबानों के बाप के डर से कुछ न कुछ काम करने लगा था। जब मौका मिलता जुआ जरूर खेलता था। उसने अपनी लत को न छोड़ा। मेहरबानों भी 4 बच्चों में घिर गई थी और मेहनत करके घर का गुजारा चलाने लगी, सिलाई करके बच्चों का पेट पालने लगी, मगर बाप से उस्मान की शिकायत न करती। एक दिन वो काम करने निकली तो पीछे बच्चे अकेले थे। बड़े लड़के ने दरवाजे की कुंडी खोली, छोटी बच्ची बाहर चली गई और भागती हुई घर से दूर निकल गई। बच्ची को गली में भागते देखकर उस इलाके के मस्जिद के मौलवी साहब ने रोक लिया और अपने हमरा घर ले आए। कहने लगे, बच्ची मोहल्ले की होगी, जिसकी होगी ले जाएगा, मैं ऐलान करवा देता हूँ। जब मेहरबानो घर पहुंची तो बच्ची को ना पाया। तीनों बच्चों से पूछा, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। वो रोती हुई उसे तलाश करने घर से निकली तो गली में एक औरत मिल गई। उसने रोने का सबब पूछा। मेरी बेटी जो 3 बरस की थी कहीं खो गई है, मेरे साथ आओ। औरत बोली, मौलवी साहब के पास चलते हैं, वो मस्जिद में ऐलान करवा रहे थे, शायद तुमने ऐलान नहीं सुना। मेहरबानो मौलवी साहब के पास गई। उस वक्त उस्मान ने बीबी को मौलवी के घर जाते देख लिया। उसने ऐलान नहीं सुना था, क्योंकि ऐलान हो जाने के बाद वो घर की तरफ आया था। वो मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बीवी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब मेहरबानो बच्ची को लेकर निकली तो उस्मान ने उसे कुछ न कहा और उसके पीछे पीछे खामोशी से चलता रहा। जो ही घर में दोनों दाखिल हुए, उस्मान ने जूता उतार लिया और मेहरबानों पर जूतों की बारिश कर दी। तुम मौलवी साहब के घर में क्यों गई थी? उसने बताया कि बच्ची खो गई थी इसलिए गई थी। उसने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर से निकली क्यों? अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मगर बच्चे तुमसे छीन कर अपनी बेटी के पास छोड़ाऊंगा। उस रोज उस्मान चढ़ पी कर आया था। उसने मेहरबानों को इतना मारा कि वो निढाल होकर गिर गई। उसके सब्र की हद हो गई। शाम को चादर लिपेट कर वो अपने बाप के घर चली आई। चूंकि उस्मान 3 साल बच्ची और बच्चों को ले गया था, उसे डर था कि ये जालिम बच्चों को जुए में हार देगा। रास्ते में थी तो उस्मान बेटी के घर से लौट रहा था। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, अपने बाप के घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसने कहा, तुम्हें हर सूरत मेरे साथ रहना होगा, अगर बाप के घर बैठोगी तो मेरी बेटी को भी तलाक हो जाएगी। उसके बच्चों का क्या होगा? वो बोली कि मैं पाल लूंगी और मेरे बच्चों को तुम्हारी बेटी पाल लेगी। इस बात पर उस्मान ने मेहरबानों के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और वो जमीन पर गिर गई। उस्मान ने बाजू से पकड़कर उसे उठाने लगा, अपने साथ घर ले जाने लगा, लेकिन मेहरबानों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो हाथ छुड़वा कर बोली, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। इसी शोर शराबे पर इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगे कि क्या बात है। उस्मान ने कहा, ये मेरी बीवी है, तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारा आपस का मामला है। मेहरबानों बोली कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मैं इसे नहीं जानती, ये झूठ बोल रहा है। लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या मामला है। उस्मान ने बड़े मजमे के सामने तलाक 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 के अल्फाज कहे, क्योंकि अब वो मेहरबानों को कुछ नहीं कह सकता था और ना मजीद मार सकता था। बड़े मजमे में वो बीवी को तलाक देकर चला गया और मेहरबानों बाप के पास आ गई। जब उसने बाप को सारी दास्तान सुनाई तो वो भी गुस्से में आ गया और उसने समरा को कहा कि चल मैं भी तुझे भरे बाजार में खड़े करके तलाक दे दूंगा, ताकि तेरे बाप को पता चले कि किसी की बेटी को किस तरह तलाक देते हैं। समरा और मेहरबानों ने बहुत रोका, लेकिन उसने एक न सुनी। एक वहशी मर्द ने अपने जैसे दूसरे वहशी मर्द से बदला लेने की कसम खा ली थी और इसी तरह बाजार में खड़ा करके मेहरबानों के बाप ने समरा को तलाक के अल्फाज 3 बार कहे और उसे बाजार में छोड़कर चलता बना। समरा रोती हुई बाप के घर आ गई। जब बाप ने देखा तो पूछा, क्या हुआ है? उसने तमाम अहवाल सुनाया। आपने जैसे मेहरबानों के साथ किया वैसे ही उसके बाप ने मेरे साथ किया है। अब तुम्हारे बच्चे मैं पालूंगी और मेरे बच्चे मेहरबानों, ऐसा ही कहा था ना, तो अब वैसा ही होगा। उस्मान को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर वक्त गुजर जाने के बाद उस रोज वो बहुत रोया था, मगर अब रोने का क्या फायदा, क्योंकि बच्चे जो फूल होते हैं वो फूल मुरझा गए थे, क्योंकि उनकी माएं उनसे जुदा हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।